धन्यवाद सार। प्रभु आशीर्वाद करंतु आपणको आपणकर समस्त परिवार को परिजन को विशेष भाव में आशीर्वाद करंतु। विशेष करी अंकिता अम्लान प्रति आम सबुदिन प्रार्थना करुचु एवं आज दिन में जेपरी जीशु ख्रीष्टर मरण विजय विषय से अनुभव करें वाक्य श्रवण करें से सुजोग प्रदान कर। एत समस्त को आज वाक्य चिंता को आह्वान करू करू ये कथा कहवाक इच्छा करे जे आज वाक्य देवा निमंते आमे संजय सेनापति टिटलागढ़ प्रथम करी तांको आमे जोगाजोग करिकी वाक्य देवा अनुरोध करिथिलु एवं कन्फर्म भी हेइथिलु। से कहिथिले देवी एवं मते कहले आपण लिंकटा पठांतु। मु तांको लिंक समस्त प्रोग्राम सब पठेली किंतु से आज पर्यंत देखि नांती। तापर आज मध्य मु फोन करिकी तांको लिंक आ थरे पठेली किंतु से कहउछंती आज्ञा आपणकर लिंकटा आसीनी आ मु तेणु करी अन्य प्रोग्राम रे अछि किंतु मु देखली तांकर व्हाट्सएपटा मु 13 तारिख रु पठेछि एवं जो दिन तांको सहित कथबार्ता हेली से दिन मध्य कन्फर्म हेली एवं से मते कहले आपण लिंकटा पठांतु मु निश्चय वाक्य प्रदान करिवि किंतु से लिंक देखि नांती व्हाट्सएप देखि नांती आज पर्यंत देखि नांती। मु जेतले फोन कली से कथा कहउछंती मु आपणकर लिंकटा अपेक्षा कली किंतु न आसबारु मु बाध्य होइकरी किंतु तांकर लिंक पाइला परे तांकर भाई आमर जो यूनेश सेनापति से कहले मते आज्ञा आपण जो संजय को देइछंती वाक्य कहया पई से मोर भाई आज्ञा से भल आराधना करती भल वाक्य भी दियंती बोली संजय सेनापति आमर प्रोग्रामटा देखि सारा पर कहले किंतु ये कहउछंती मु देखिनी। ठीक अच्छे से देखि नांती प्रभुंकर जहा इच्छा आज आम माने ये जो पुरातन विषय सबुदिन शुणुवा विषय प्रतिवर्ष शुणुवा विषय जहाँकि जीशुंकर पुनरुत्थान विषय आज आम अल्प समय चिंता करवा। आपण मैंने टिके धैर्यर सहित एवं एकाग्रता सहकारे समस्ते जोग देवाई मु अनुरोध करुच्ची। जीशुंक पुनरुत्थान विषय रे चारिमंगल सुसमाचार रे अति प्रांजल भाव में लिखाई जहाँ आम देखुचु माथ्यू पुस्तक 28 पर्वर 1 रु 20 एवं मार्कस 16 अध्यायर 1 रु 20 लुक 24 1 रु 49 बा 49 तापर जहन 20 पर्वर 1 रु 21 पर्वर 25 पर्यंत लिखा अछि। आम पाई किछि नूतनत्व नाही। जीशुंक पुनरुत्थान विषय आम भल कि जानिचु किपरि होइथिला एवं केबे होइथिला। सारा पृथ्वी जानिले जीशुंको तांकर पुनरुत्थान पर जदि आगुरु केही जानि नथिले जीशुंको अति कम लोक जानिथिले किंतु पुनरुत्थान परे पुनरुत्थान गोटे एपरी घटना घटिला जे तांकर पुनरुत्थान पर्यंत कौनसी व्यक्ति विशेष से माने कौनसी मनुष्य बा मनुष्य पुत्र आमर बिब्लिकल भाषा रे कहवा गले कौनसी मनुष्य पुत्र मृत्यु हैला परे पुनर्जीवित हो नांती। एवं आमे जदि इतिहास को जीवा पृथ्वीर विख्यात व्यक्ति विशेषଙ୍କ समाधि विषय जदि जानिया चेष्टा करवा ताले आमे जो मान को जानिचु से मानक भितरे आम देशर जातीय पिता बा जातिर पिता महात्मा गांधी तांकर समाधि एवं विभिन्न व्यक्ति विशेषଙ୍କ समाधि जो माने जातीय स्तर रे एवं अंतर्जातीय स्तर रे विख्यात संपन्न व्यक्ति मानकर समाधि जदि आमे देखिबा एवं तद्रूप अंतर्जातीय व्यक्ति मानकर समाधि लाइक अब्राहम लिंकन एमानकर समाधि जदि आमे देखिबा समस्त समाधि सुरक्षित एवं मुद्रित काहारी जनकर समाधि मध्य उन्मुक्त नुहे एक्सेप्ट प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर समाधि सेरा उन्मुक्त अच्छी वर्तमान सुधा एवं जीशु को क्रूसार्पित करिके तांको मारी दिया गला एवं से जीवित ना मृत एक कथा मध्य परीक्षा करागला एवं से क्रूस पर थिबा समय रे मध्य सैनिकों द्वारा वर्षाघात करी तांको हृदय को विद्ध करागला एवं जल एवं रक्त बही आसिला कंप्लीटली से मृत्युवरण कले एक कथा घोषणा करागला परे मु गतकाली कहूली हारामाथिया जोसेफ एवं निकोदिम जो माने कि गुप्त भाव जीशु को ग्रहण करथिले से माने से दिन जीशुंकर मृत्यु दिन अर्थात जदि आम शुक्रवार दिन बोली धरी नेबा ताले शुक्रवार दिन से माने संध्या समय से माने डिक्लेयर करछन्ते आम जीशु को विश्वास करछु एवं आम प्रति जेते ताड़ना आसिले मध्य आमे तांको ग्रहण करछु आज घोषणा करछु से माने घोषणा कले
ଏବଂ ପିଲାତଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇକି ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀର ମାଗିଲେ। ଏକଥା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ ଶରୀରକୁ ସେମାନେ ଶବ ସତ୍କାର କଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କର ସମାଧି, ସେ ତ ଗାଲିଲୀର ନାଜରିତର ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା କଫର୍ଣ୍ଣାହୁମ୍। କଫର୍ଣ୍ଣାହୁମ୍ରେ କିମ୍ବା ଗାଲିଲୀରେ ତାଙ୍କର କବର ହେବା କଥା। କାହିଁକି? ଯଦି ଭାରତୀୟ ଲୋକ ବେଙ୍ଗଲୁରୁରେ କିମ୍ବା ଆମେରିକାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ରେ ତାଙ୍କ ଡେଡ୍ ବଡି ଅଣାଯାଏ ଏବଂ ନିଜ ଜନ୍ମସ୍ଥାନରେ, ଜନ୍ମ ମାଟିରେ ତାଙ୍କୁ କବର ଦିଆଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରତି ତାହା ଘଟି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର କବର ବିଦେଶରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଜେରୁସାଲେମରେ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କବର ନଥିଲା, କବର ପାଇଁ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ତେଣୁକରି ଜେରୁସାଲେମର ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ବିଦେଶୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କବର ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଉନଥିଲେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣା ରକ୍ତର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ, ଯେଉଁଟା ଇସ୍କାରିତ ଯେହୁଦା 30 ଖଣ୍ଡ ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରାରେ ତାଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ଯାଜକମାନେ ସେ ପଇସା ସଂଗ୍ରହ କରିକି, ସେ ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକ ସଂଗ୍ରହ କରି, ସେମାନେ ପ୍ରଥମ କରିକି ଜେରୁସାଲେମରେ ବିଦେଶୀୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ କୁମ୍ଭକାର କ୍ଷେତ୍ର ସେମାନେ କ୍ରୟ କରିଦେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ରକ୍ତର ମୂଲ୍ୟରେ ସମାଧି କ୍ଷେତ୍ର କିଣିଦେଲେ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜେରୁସାଲେମରେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମାଧିର ସ୍ଥାନ ନଥିଲା। ତେଣୁ ହାରାମାଥିଆ ଯୋସେଫ, ସେ ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଆମେ ଗତକାଲି ବାଇବଲ ଷ୍ଟଡିରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ସେ ହାରାମାଥିଆ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ନାମ ଯୋସେଫ ଏବଂ ସେ ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ଏବଂ ଜେରୁସାଲେମର ପ୍ରାୟ 10 ଜଣ ଧନୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଜଣେ। ଏବଂ ସେ ଜିତ ପର୍ବତକୁ ଲିଜ୍ ନେଇଥିଲେ ଜିତ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନ ସକାଶେ। ଏବଂ ଗେଛମନି ବଗିଚା ତାଙ୍କର ଥିଲା, ଯେଉଁଟାରେ କି ସେ ତେଲ ଘଣା ବା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ସେଣ୍ଟର, ଅଏଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ସେଣ୍ଟର ସେ କରିଥିଲେ। ସେ ବଗିଚାରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଜେରୁସାଲେମର ଲୋକମାନେ ଯାଇକି ସେମାନେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିଲେ, ସେମାନେ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ହେଉଥିଲେ। ଏବଂ ଆମେ ବାଇବଲରେ ପଢ଼ୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯାଇ ଗେଛମନି ବଗିଚାରେ ସେ ବସୁଥିଲେ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ସେଇ ବଗିଚାର ଓନର ହେଉଛନ୍ତି ଯୋସେଫ, ଯାହା ଘର ହାରାମାଥିଆ। ସେ ତାଙ୍କର ଜେରୁସାଲେମରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କବରର ସ୍ଥାନ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ପର୍ବତ ସେ ନେଇଥିଲେ, ଜିତ ପର୍ବତ, ସେଇ ପର୍ବତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ସମାଧି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଜେରୁସାଲେମରେ କୌଣସି ବିଦେଶୀ ଲୋକ ପାଇଁ ସମାଧି ନଥିଲା, ତେଣୁକରି ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମାଧି ତିଆରି କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ପର୍ବତ ଲିଜ୍ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ପର୍ବତରେ। ଏବଂ ଏ କଥା ନିକୋଦିମ ଜାଣିଥିଲେ। ଏବଂ ନିକୋଦିମ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ତ ଆଜି ଘୋଷଣା କଲୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ବୋଲିକି, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। ଏବଂ ହାରାମାଥିଆ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ନିକୋଦିମ କହିଲେ, ଆପଣ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ କି ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ସେ ଯାହା କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯିବା, ଜେରୁସାଲେମର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫାରୁସୀ ପ୍ରାଚୀନମାନେ ତାଙ୍କୁ ବଧ କରିବେ ଏବଂ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ। ଏଇଟା ଅତି କମ୍ରେ ସେ 3 ଥର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ନିକୋଦିମ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ସେ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ, ଯାହା ଅନ୍ୟ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନିକୋଦିମ ଏ କଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ହାରାମାଥିଆ ଯୋସେଫଙ୍କୁ କହିକି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଜାତ କରିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହିକି, ଯେହେତୁ ବିଶ୍ୱାସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ ଦ୍ୱାରା ଜାତ ହୁଏ। ତେଣୁକରି ହାରାମାଥିଆ ଯୋସେଫ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ଏବଂ ନିକୋଦିମ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଯଦି ଆପଣ ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ତ ଜଣେ ବିଦେଶୀ, ତାଙ୍କର ଶବ ସତ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନିକଟ ବନ୍ଧୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଗେଛମନି ବଗିଚାରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ତାଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଆମେ ଅଧିକାର ପାଇଛୁ। ତଦନୁଯାୟୀ ସେ ଆମର ବନ୍ଧୁ, ଆମର ଜ୍ଞାତି, ଆମର କୁଟୁମ୍ବ ଏବଂ ଆମର ଭାଇ। କାହିଁକି? ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ତେଣୁକରି ଚାଲନ୍ତୁ, ମାତ୍ର 3 ଦିନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସମାଧି ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବେ। ତାପରେ ସମାଧିଟା ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫାସୁତୁରା କରିଦେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଧିରେ ଫେରେଇଦେବି।
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯୋଉଟା ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବି ଏକଥା ସେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ଏବଂ ନିକୋଦିମ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଯେ ସାର୍ ପିଲାତଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଆମର ଜିହୁଦୀ ମହାସଭାର ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଭ୍ୟ, ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯାଇକି ରଜାଙ୍କୁ ବା ଶାସନକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀର ମାଗନ୍ତୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀର ଦେବା ଅଧିକାର ଶାସନକର୍ତ୍ତାଙ୍କର। ମଝିରେ ଆମର ଗୋଟେ ପାଳାଖେଣ୍ଡିର ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ରିସେଣ୍ଟଲି, ଗୋଟେ ସପ୍ତାହଟି କି 15 ଦିନ ହେବ। ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପିଲା ଯାହାର ବାପା ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ ଏବଂ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ସିଏ ଦେଖିଲେ ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ସେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଡ୍ୟୁଟି ସାରିକି ସେ ସିଧା ଘରକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଟିକେ କ'ଣ ଚାହା କି କ'ଣ ଟିକେ କରିକି ମୁଁ ପିଇବି, ତାଙ୍କର ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରିକି ସେ ଗ୍ୟାସ୍ ଜଳାଇ ଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ ନିଆଁଟା ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିଗଲା। ଯେହେତୁ ପେଟ୍ରୋଲ ତାଙ୍କର ପୋଷାକରେ ଛିଟିକି ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଗଲେ। ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ ବିଶାଖାପାଟଣା ନେଇଗଲେ। ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ଏବଂ ସେଇଠି ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ବଞ୍ଚିପାରିଲେନି। କାହିଁକି 60% ଜଳି ଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଶରୀର। ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କର ପରିଜନମାନେ ତାଙ୍କ ଡେଡ୍ ବଡି ଆଣିବାକୁ ଯିବାରୁ ସେମାନେ ପରମିଶନ ଦେଲେନି, ଆମ ଡେଡ୍ ବଡି ଦେବୁନୁ କହିଲେ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କେସ୍, ତେଣୁକରି ତୁମେ ଏଫଆଇଆର କପି ଧରିକି ଆସିଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଡେଡ୍ ବଡିଟା ଦେବୁ। କାହିଁକି ମୃତ ଶରୀର ଦେବାର ଅଧିକାର ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି। ତେଣୁକରି ସେ ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମାନେ କହିଲେ ଏଫଆଇଆର ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣୁନ, ଏଇଟା ନର୍ମାଲ କେସ୍ ହେଇଥିଲେ ଆମେ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇକି ତୁମକୁ ଡେଡ୍ ବଡି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିଥାନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କେସ୍, ତେଣୁ କରିକି ତୁମେ ଏଫଆଇଆର କପିକି ଧରିକି ଆଇଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଦେବୁ। ସେମାନେ ଏଫଆଇଆର କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଏ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେ ପାଳାଖେଣ୍ଡିର ଏମଏଲଏଙ୍କର ଶରଣ ନେଲେ। ଏମଏଲଏ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ। ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଡେଡ୍ ବଡିଟା ଦିଆଗଲା। ତ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶରୀର, ମୃତ ଶରୀରକୁ ଦାବି କରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଶେଷରେ ହାରାମାଥିଆ ଯୋସେଫ ଏବଂ ନିକୋଦିମ ଯାଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀର ମାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମରିଗଲେଣି କି ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପିଲାତ ତାଙ୍କର ସୈନିକ 2 ଜଣଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ଶତ ସେନାପତିଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ସୈନିକକୁ ପଠାଇଲେ ଏବଂ ସେମାନେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀର ଥିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ମୃତ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ 3 ଜଣଙ୍କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀର ସହିତ ଆଉ 2ଟା ଶରୀର, ମୃତ ଶରୀର ଝୁଲେଇଛି କ୍ରୁଶରେ, 3ଟି କ୍ରୁଶ। ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରୁ କରୁ 2 ଜଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲେ। କାହିଁ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଅସ୍ଥିରେ ଜୀବନ ଥାଏ, ତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଯାଇକି ସେ ମୃତ ହେବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ତେଣୁ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଭାବବାଣୀ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଅସ୍ଥି ଭଗ୍ନ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି କ'ଣ ହେଲା କି ଶତ ସେନାପତି କହିଲେ ରୁହ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗ ନାହିଁ, ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ସେ ପ୍ରକୃତରେ ମରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି, ତୁମର ବର୍ଷାରେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ବିଦ୍ଧ କର। ଯଦି ସେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତାହେଲେ କେବଳ ରକ୍ତ ଆସିବ, ଯଦି ମୃତ ରକ୍ତ ସହିତ ଜଳ ଆସିବ। ଏକଥା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫାରୁସୀମାନେ ସେମାନେ ପିଲାତଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ପଢ଼ିବା 27 ଅଧ୍ୟାୟ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 11ରୁ ପଢ଼ିବା ଆମେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଯୀଶୁ ଶାସନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ଏ କଥା ନାହିଁ, ଭୁଲ କହିଲି ମୁଁ। ଆମେ 62ରୁ ପଢ଼ିବା, 27 ପର୍ବର 62ରୁ 66 ପଢ଼ିବା। ତହିଁଆର ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆୟୋଜନ ଦିବସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ଫାରୁସୀମାନେ ପିଲାତଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକତ୍ର ହୋଇ କହିଲେ, ମହାଶୟ, ଆମମାନଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ୁଅଛି ସେଇ ପ୍ରବଞ୍ଚକ ଜୀବିତ ଥିବା ସମୟରେ କହିଥିଲା, 3 ଦିନ ଉତ୍ତାରେ ମୁଁ ଉଠିବି। ଅତଏବ ତୃତୀୟ ଦିବସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଧି ସୁରକ୍ଷିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ କେଜାଣି ତାହାର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆସି ତାହାକୁ ଚୋରି କରି ଲୋକଙ୍କୁ କହିବେ ସେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠି ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଅପେକ୍ଷା ଶେଷ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଅଧିକ ମନ୍ଦ ହେବ। ପିଲାତ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରହରୀ ଦଳ ଅଛି, ତୁମେମାନେ ଯାଇ ଯଥାସାଧ୍ୟ ତାହା ସୁରକ୍ଷିତ କର। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯାଇ ପ୍ରହରୀ ଦଳ ସହିତ ସେଇ ପ୍ରସ୍ତରରେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ଦେଇ ସମାଧି ସୁରକ୍ଷିତ କଲେ। ଆମେନ୍। ପ୍ରସ୍ତରରେ
ସମାଧି ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ଦେଇ ସମାଧି ସୁରକ୍ଷିତ କଲେ। ଏଇଟା ସମୟ ସାପେକ୍ଷ। ପ୍ରସ୍ତରରେ ଦିଟା ଏଙ୍ଗେଲ ଦେବେ। ସେ ଗହ୍ୱରର ମୁଖ ଦ୍ୱାରରେ ଏବଂ କଭର ହେଇଥିବା ଦ୍ୱାର ରୂପକ ପ୍ରସ୍ତରକୁ ମିଶେଇ ଲୁହା ଶିଙ୍କୁଳି ଦେଇ ସେମାନେ ଏକ୍ସ ଆକାରରେ କ୍ରସ୍ ଆକାରରେ 4ଟି ଏଙ୍ଗେଲ ହୁଏତ ବାନ୍ଧିଥିବେ। ପଥରରେ କଣା କରିକି ତାକୁ 4ଟା ହୁକ୍ ଲଗେଇଥିବେ ଏବଂ କ୍ରସ୍ ଭାବରେ ଏକ୍ସ ଭାବରେ ଶିକୁଳି ସେ ସମାଧି ଦ୍ୱାରରେ ସେମାନେ ଦେଇ ତାକୁ ସେମାନେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କନ କରିଥିବେ, ଯେପରି ହଠାତ୍ କେହି ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେନି, ଯଦି ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଏ ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ଦେଇକି ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୈନିକମାନେ ଜଣେ ଶତ ସେନାପତିଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କେତେଜଣ ସୈନିକ ସେ ସମାଧି 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଚକ୍ଷୁର ପଲକ ନ ପକାଇ 8 ଘଣ୍ଟା ଲେଖା ଡ୍ୟୁଟି କରି ସେମାନେ ଜଗିଥିଲେ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯଦି ଆମେ ହିସାବ କରିବା ଜଣକୁ 8 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି ହିସାବରେ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ, ସେମାନେ 3 ଦିନର ସେତିକି ସୈନିକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଶତ ସେନାପତି ସେମାନେ ସମାଧି ଯୀଶୁଙ୍କ ସମାଧି ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଜିତ ପର୍ବତର ହାରାମାଥିଆ ଯୋସେଫଙ୍କର ସମାଧିକୁ, ଯେଉଁ ସମାଧିରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତ ଶରୀର ରଖାଯାଇଛି, ତାକୁ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ତହିଁଆର ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶନିବାର ଦିନ ଆୟୋଜନ ଦିବସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆୟୋଜନ ଦିବସ ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ। ଆୟୋଜନ ଦିବସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ଯାଜକ ଫାରୁସୀ ମାନେ ପିଲାତଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ। ମହାଶୟ, ଆମମାନଙ୍କ ମନେ ପଡ଼ୁଅଛି ସେହି ପ୍ରବଞ୍ଚକ ଜୀବିତ ଥିବା ସମୟରେ କହିଥିଲା, 3 ଦିନ ଉତ୍ତାରେ ମୁଁ ଉଠିବି। ଏହି ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଶିଷ୍ୟଗଣ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବି ଏବଂ ଆକୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଯାଜକ ଓ ଫାରୁସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏ ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହାରାମାଥିଆ ଯୋସେଫ ଏବଂ ନିକୋଦେମ ଏମାନଙ୍କ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ ଉଠିବେ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରବଞ୍ଚକ ଜୀବିତ ଥିବା ସମୟରେ କହିଥିଲା 3 ଦିନ ଉତ୍ତାରେ ମୁଁ ଉଠିବି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ, ଫାରୁସୀମାନେ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ନୁହଁ। ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଆସିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ କ'ଣ ପ୍ଲଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ପିଲାତଙ୍କ ଆଗରେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାକୁ ଚୋରି କରି ନେଇଯିବେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବେ ସେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠିଛନ୍ତି। ଏ ଫାରୁସୀ ଏବଂ ଯାଜକମାନେ ଭଲକି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାତ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ଭଲକି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୈନିକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କର ଶବ ସତ୍କାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲକି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ମୃତ। କାହିଁକି ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା କଲା ପରେ ଡେଥ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଲା ପରେ ଶରୀର ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି, ଏକଥା ପିଲା ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୈନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଯାଜକ ଫାରୁସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜଗତକୁ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଅକ୍ଷରଙ୍କେ ସଫଳ ହେବ, ଏକଥା ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତଥାପି ତାଙ୍କର ଶେଷ ଚେଷ୍ଟା ବିଫଳ ହେଇଛି। ସେମାନେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ଦେଇକି ସମାଧିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସୈନିକମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅଛି। ଆମେ 28 ପର୍ବ ଦେଖୁଛୁ, ମାଥ୍ୟୁ 28 ପର୍ବର 5ରୁ 7 ଟିକେ ପଢ଼ିବା। କିନ୍ତୁ ଦୂତ 1ରୁ 7 ପଢ଼ିବା। ବିଶ୍ରାମବାର ଶେଷ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିବସର ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ମଗ୍ଦଲିନୀ ମରିୟମ ଓ ଅନ୍ୟ ମରିୟମ ସମାଧି ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ଦେଖ, ମହା ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ସେହି ପଥର ଖଣ୍ଡିକ ଗଡ଼ାଇ ଦେଇ ତାହା ଉପରେ ବସିଲେ। ତାଙ୍କ ରୂପ ବିଜୁଳି ପରି ଓ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ହିମ ପରି ଶୁଭ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ପୁଣି ତାଙ୍କ ଭୟରେ ପ୍ରହରୀମାନେ କମ୍ପମାନ ହୋଇ ମୃତବତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୂତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଟିକେ ରହିଯା 28ର 1ରୁ 4 ଆପଣମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରେ। ବିଶ୍ରାମବାର ଶେଷ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ, ବିଶ୍ରାମବାର ହେଉଛି ଶନିବାର, ଶେଷ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ରବିବାର ଦିନ, ଆଜ ଦିନ
ଦିବସର ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ମଗ୍ଦଲିନୀ ମରିୟମ ଓ ଅନ୍ୟ ମରିୟମ ସମାଧି ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ। ହୁଁ, ଆଉ ଦେଖ ମହାଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା। ସେ ମହାଭୂମିକମ୍ପ କେତେବେଳେ ହେଲା? ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସମାଧିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖାଯାଇ ପ୍ରହରୀ ଦଳ ଜଗିଛନ୍ତି ହୁଁ, ଏବଂ ମଗ୍ଦଲିନୀ ମରିୟମ ଏବଂ ସମାଧି ଦେଖିବାକୁ ଅନ୍ୟ ମରିୟମ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ଆସି ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଇଛି। ଭୂମିକମ୍ପ କାହିଁକି ହେଲା? ତାର କାରଣ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ଯାଜକ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଫାରୁସୀମାନଙ୍କର ଚକ୍ରାନ୍ତକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଭୂମିକମ୍ପ କରିଲେ। ଏବଂ ଭୂମିକମ୍ପ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ହେଇଛି କେବଳ ସେଇ ସମାଧି ନିକଟରେ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବା ସେ ଏରିଆରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଇନାହିଁ। କେବଳ ସମାଧି ସମ୍ମୁଖରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଇଛି। ଆଉ ଦେଖ ମହାଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ସେଇ ପଥର ଖଣ୍ଡିକ ଗଡ଼ାଇ ତା ଉପରେ ବସିଲେ। ହୁଁ, ଜଣେ ଦୂତ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ସମାଧି ସମ୍ମୁଖରେ ଜାମ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଓଜନ ଏତେ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଏତେ ଥିଲା ଯେ ସେ ଯେଉଁଠି ଜାମ୍ପ କଲେ ସେଇ ସ୍ଥାନ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା ବା କମ୍ପି ଉଠିଲା। ହୁଁ, ଏଭଳି କମ୍ପମାନ ହେଲା ଯେ ସେ ପଥର ଖଣ୍ଡିକ ଯାହା ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହେଇଥିଲା ସେ ମୁଦ୍ରା ଖୋଲିଗଲା ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଲୁହା ଚେନ୍ ଯଦି ରଖିଥିବେ ସେ ସବୁ ଛିଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତର ଓଜନଦାର ଏମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲେ ଆମ ପାଇଁ ସେ ସମାଧି ପଥର କିଏ ଗୁଛେଇ ଦେବ, ଯେଉଁଟା ମାର୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି। ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବା ସେଇ ପଥର କାହିଁକି 2 ଜଣ ନହେଲେ ସେ ପଥରଟାକୁ ଗଡ଼େଇକିରି ସେ ସମାଧି ଦ୍ୱାରରେ ରଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ନିକୋଦିମ ଏବଂ ହାରାମାଥିଆ ଯୋସେଫ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେ ସମାଧି ମନ୍ଦିରକୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏମାନେ ଯାଜକ ଏବଂ ଫାରୁସୀମାନେ ତାକୁ ମୁଦ୍ରାଙ୍କନ କରିଥିଲେ, ମୁଦ୍ରିତ କରିଥିଲେ। ହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଦୂତ ଯେତେବେଳେ ଆକାଶରୁ ବା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ସେଇ ସମାଧି ସମ୍ମୁଖରେ ଜାମ୍ପ କଲେ ସେହି ସମୟରେ ସେ ସମାଧି କମ୍ପି ଉଠିଲା ଏବଂ ସେ କମ୍ପରେ ସେ ଚେନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଖୋଲିଗଲା, ତାଙ୍କର ମୁଦ୍ରା ଫିଟିଗଲା ଏବଂ ସେ ସୈନିକ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେ ପଥର ଖଣ୍ଡକ ଜଣେ ଗଡ଼େଇ ଦେଲେ ଏବଂ ତା ଉପରେ ବସିଲେ। ତାଙ୍କ ରୂପ ବିଜୁଳି ପରି ଓ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ହିମ ପରି ଶୁକ୍ଳବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଶୁଭ୍ର। ଶୁଭ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଶୁଭ୍ର ଯାହା ଶୁକ୍ଳତା। ହୁଁ, ଶୁଭ୍ର ଲେଖା। ତାଙ୍କ ରୂପ ବିଜୁଳି ପରି ଓ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ହିମ ପରି ଶୁକ୍ଳବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ହୁଁ, କାହିଁକି ଏ ଘଟଣା ଘଟେଇଲେ? ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ। ହୁଁ, କାଳେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ ଶରୀରକୁ ସେ ନେଇଯିବେ ଏବଂ ପିଲାତଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଫାରୁସୀମାନେ ଏକଥା କହିଥିବେ, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିଛୁ ହୁଁ, ସେ ଲୋକ 4 ଦିନ ମୃତ ଲାଜାରକୁ ନାମ ଧରି ଡାକିବାରୁ ସେ ଜୀବିତ ହେଇଗଲା ଏବଂ ଜାଇରସର ଝିଅକୁ ଟଲିଥାକୁମ୍ କହିକି ତାର ହସ୍ତ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାରୁ ସେ ଜୀବିତ ହେଲା ଏବଂ ଶତ ସେନାପତିର ଦାସକୁ ସେ ରାସ୍ତା ମଝିରୁ ବାକ୍ୟ ପଠେଇକି ସେ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ତାଙ୍କର ଶରୀର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯଦି ନେଇଯିବେ ସେ ନିଜେ ଜୀବିତ ହେଇଯିବେ। ଆମେ ଏ କଥା ଭଲ କି ଜାଣିଛୁ। ଯାହାର ବସ୍ତ୍ରର ଝୁମ୍ପା ସ୍ପର୍ଶରେ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଯାତିତ ପ୍ରଦୟଗ୍ରସ୍ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ଯାହାର ପଦେ କଥା ଉଠ 38 ବର୍ଷର ପାରାଲିସିସ୍ ରୋଗୀ ସେ ବେଥେସ୍ଦା ପୋଖରୀ ମଣ୍ଡପରେ ସେ ଉଠେ ଆପଣା ଖଟିଆ ନେଇ ଚାଲେ। ଏ କଥା ପ୍ରାଚୀନମାନେ ଯାଜକମାନେ ଏବଂ ଫାରୁସୀମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସେଦିନ ପିଲାତଙ୍କୁ ହୁଏତ ଏ କଥା କହିଥିବେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ସେ ସମାଧିକୁ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ କରନ୍ତୁ, ମୁଦ୍ରାଙ୍କନ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ନେଇଗଲା ପରେ ସେ ସ୍ୱୟଂ ଯିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଜୀବିତ ହେଇଯିବେ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଦଶାଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଶା ଆମର ସାଂଘାତିକ ହେବ। ଲୋକମାନେ ପଥର ଫୋପାଡ଼ିବେ ଆମ ଉପରକୁ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଦୟା କରିକି ସେ ସମାଧିକୁ ମୁଦ୍ରାଙ୍କନ କରନ୍ତୁ। ପିଲାତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ କଲା ପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚାକିରି ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଯଦିଓ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ବ୍ୟଥିତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ପାଗଳ ହେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଜିତ ପର୍ବତ ଚତୁର୍ଦିଗରେ। ତାଙ୍କର ବାୟୋଗ୍ରାଫିରେ ଲେଖା ଅଛି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପିଲାତ ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ମୋର ହାତ ଟିକେ ଧୋଇ ଦିଅ, ଦେଖ କେମିତି ରକ୍ତ ଲାଗିଛି,
ପାଗଳାମୀରେ ସେ ଚିତ୍କାର କରି ତାଙ୍କ ଶେଷ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ହୋଇଛି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ କଲା ପରେ ସୈନିକମାନଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ମତିଭ୍ରମ ଘଟିଛି ଏବଂ ସେ ବ୍ୟଥିତ ଦୁଃଖିତ ଅନ୍ତରରେ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯିହୁଦୀମାନେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କାହିଁକି ତାଙ୍କର କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଲେଖିଦେଲେ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କର ରାଜା, ଏଇଟା ତ ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେଇଗଲା। କାହିଁକି ସେ ମାଥ୍ୟୁ 2 ପର୍ବରେ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଥିଲେ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କର ରାଜା କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ତାଙ୍କର ମୃତ କ୍ରୁଶ ଉପରେ କାହିଁକି ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ ଲେଖିଦେଲେ ଇଏ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କ ରାଜା ନାଜରିତ ଯୀଶୁ। ଆପଣ ଇନ୍ରି କାହିଁକି ଲେଖିଦେଲେ, ତାକୁ ବଦଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପିଲାତ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ଲେଖିବା, ନା ଇଏ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କ ରାଜା ବୋଲି କହୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାକୁ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ କରାଯାଇଛି, ଏ କଥା ଆପଣ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ପିଲା ତ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟଥିତ ମର୍ମାହତ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ତାଙ୍କର ଆବେଦନକୁ ରିଜେକ୍ଟ କଲେ। ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଫାଇନାଲ୍, ମୁଁ ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବି ନାହିଁ। ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଲେଖିକି ଟଙ୍ଗେଇ ଦିଆଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଏମାନଙ୍କର ଥିଲା ଆପଣ ସମାଧି ମୁଦ୍ରାଙ୍କନ କରନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପିଲା ତ ରାଜି ହେଲେନି। ମୋ ପାଖରେ 600 ଜଣ ସୈନିକ ମୋର ସୁରକ୍ଷା ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ରୋମିଓ ସୈନିକମାନେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମର ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ସକାଶେ ମଧ୍ୟ ରୋମ୍ ସରକାର ସୈନିକମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କର। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ସେମାନେ ଜଗେଇଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ଦୂତକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। କେଉଁ ଦୂତକୁ ଡାକିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ କିଏ କହିବେ? ସ୍ମୃତି ଜଣେ ଦୂତ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଜଣେ ଶତ୍ରୁ ସୈନିକର କ୍ୟାମ୍ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଦ୍ଧ ପଡ଼ିଆରେ ରାତିରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇ ଗୋଟେ ରାତିରେ 185,000 ସୈନିକକୁ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ସିଙ୍ଗଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୃତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 19:35। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 19:35। 35। ଅନନ୍ତର ସେଇ ରାତ୍ରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ବାହାରି ଅସୁରୀୟମାନଙ୍କ ଛାଉଣିରେ 1,85,000 ସହସ୍ର ଲୋକ ସଂହାର କଲେ। ପୁଣି ଲୋକମାନେ ଅତି ପ୍ରଭାତରେ ଉଠନ୍ତେ, ଦେଖ ସେ ସମସ୍ତେ ମୃତ ଶବ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ସେଇ ଦୂତକୁ ପଠେଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ ତମେ ଯାଅ ଭୋର ଭୋର ସେଇ ଜିତ ପର୍ବତରେ ହାରାମାଥିଆ ଯୋସେଫର ସମାଧି ଭିତରେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କବର ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତମେ କେତେବେଳେ ଯିବ? ଯୀଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲା ପରେ ତମେ ଯିବ। ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରରେ ତମେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଶରୀରରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ଲେପନ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେବେ ଯେ ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ ଏବଂ ସମାଧି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆକଟ କରି ରଖିପାରିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ପ୍ରମାଣ ଦେବା ପାଇଁ ତମେ ଯିବ। ଯେଉଁ ସୈନିକ ଅସୁରୀୟମାନଙ୍କର କ୍ୟାମ୍ପରେ ସିଙ୍ଗଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ଗୋଟେ ରାତି ଭିତରେ 185,000 ଶତ୍ରୁ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରତ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ବଧ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ପଠେଇଲେ। ଏବଂ ସେ ଆସିକି ଯେଉଁ ସୈନିକମାନେ ମନ୍ଦିରର ସୈନିକମାନେ ସମାଧି ଜଗିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ରୂପ ବିଜୁଳି ପରି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ହିମ ପରି ଶୁଭ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଭୟରେ ପ୍ରହରୀମାନେ କମ୍ପମାନ ହୋଇ ମୃତବ ଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୂତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁମମାନେ ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମମାନେ ଯେ କ୍ରୁଶରତ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛ ତାହା ମୁଁ ଜାଣେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଗୁଥିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରହରୀଗଣ ଦୂତଙ୍କର ରୂପ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲେଇବାରୁ ଯେଉଁ ଭୂକମ୍ପ ହେଲା ତାହା ସେମାନେ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମାଧି ଦ୍ୱାର ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦୂତ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ମୁଦ୍ରାଙ୍କ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଶିକୁଳି ଛିଣ୍ଡିଗଲା ଏବଂ ସେ ହୁଏତ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ପଥରଟାକୁ ଗଡ଼େଇ ଦେଇ ତା ଉପରେ ବସିଲେ ଏବଂ ସେ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତେ, ଆସି ଦେଖ ସମାଧି ଭିତରେ ତମେ ଯାହାକୁ ଶରୀର ଅଛି ଶିଷ୍ୟମାନେ ଚୋରେଇକି ନେଇଯିବେ ବୋଲି କହୁଥିଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସି ଖୋଲିଲି ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଖୋଲିବାର ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା।
ଯେହେତୁ ମୁଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦୂତ, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆସିକି ତମର ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ଖୋଲିଲି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ଖୋଲା ଯାଇନାହିଁ। ତମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛ, 3 ଦିନ ହେଲା ଜଗିଛ, ତମର ଚକ୍ଷୁର ପଲକ ନ ପକାଇ ମଧ୍ୟ ତମେ ଦେଖୁଛ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ କେ କ'ଣ ଆସିବେ। ସେମାନେ ତ ଗେଛମନି ବଗିଚାରେ ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଯେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ପଳେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସିବେ କ'ଣ? ତାଙ୍କର ଶବ ସତ୍କାର 2 ଜଣ ମାତ୍ର ଆସିକି ହାରାମାଥିଆ ଯୋସେଫ ଏବଂ ନିକୋଦିମ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। ତମେ କେଉଁ ହିସାବରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲ? ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଯାଜକ ଏବଂ ଫାରିସୀମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆସିବେ, ଯେ କି ମୃତ ଶରୀର ନେବାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ଶରୀରକୁ ଏକୁଟିଆ ଗେଛମନି ବଗିଚାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସେମାନେ ପଳେଇଛନ୍ତି ଭୟରେ। ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଆସିବେ କି? ତଥାପି ତମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ମୃତ ଶରୀରକୁ ଅପମାନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ମୁଦ୍ରାଙ୍କନ କରିଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଦେଖ ଖାଲି ସମାଧି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ କେହି ଆଗୁଳି ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ସମାଧି ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ତାଙ୍କୁ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଆସି ଦେଖ। ଏଇଟା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ସୈନିକମାନେ ମୃତବତ୍, ସେନ୍ସ ନାହିଁ କାହାର ହେଲେ। ସେମାନେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ 28 ପର୍ବର 11 ପଦ ମାଥ୍ୟୁ, ସେମାନେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଦେଖ ପ୍ରହରୀ ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ କେତେଜଣ ନଗରକୁ ଯାଇ ସେହି ସମସ୍ତ ଘଟଣାର ବିବରଣ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗ ସହିତ ଏକତ୍ର ହୋଇ ମନ୍ତ୍ରଣା କଲା ଉତ୍ତାରେ ସେହି ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଦେଲେ। କାହିଁକି ଏ କଥା ହେଲା? ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ମାନେ, ପ୍ରଧାନ ଯାଜକମାନେ କହିଲେ ଆମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ରୁଦ୍ଧ ସମାଧି ମଧ୍ୟରୁ କେତେବେଳେ ଉଠି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଏ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁ, ସୈନିକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଅତି ସନ୍ତର୍ପଣତା ସହିତ, ସତର୍କତାର ସହିତ ସମାଧିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆମେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲୁ। କାହିଁ ରୋମ୍ ସରକାରଙ୍କର ସମୟରେ ଅତି କଡ଼ା ଶାସନ ଥିଲା ସୈନିକମାନଙ୍କର। ଯଦି କିଏ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଖିଲାପ କଲେ ତାକୁ କେବଳ ତାର ଚାକିରି ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ୁନଥିଲା, ତାକୁ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଫାଶୀ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ତାଙ୍କୁ କୃଷାର୍ପିତ କରିଦିଆଯାଉଥିଲା। ତେଣୁକରି ଅତି ଭୟରେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ, ସମାଧି ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲୁ ତୃତୀୟ ଦିବସକୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ ଉଠିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ କେତେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସି ସମାଧି ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ତୈଳାକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସୁଗନ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ୟ ଲେପନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଆମେମାନେ ଦେଖୁଛୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଜଣେ ଦୂତ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଛି, ପଥରଟାକୁ ଗଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ବସିଲା ପରେ ଆମର ଆଉ ଚେତା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ରୂପ ଦେଖିକି, ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରର ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇ ପଡ଼ିଗଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଚେତା ହେଲା ପରେ ଦୂତ ଆମକୁ କହିଲେ ଆସ ଦେଖ। କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେମାନେ ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେମାନେ ଯେ କୃଷରତ ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଅଛ ତାହା ମୁଁ ଜାଣେ। ସେ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଯେପରି କହିଥିଲେ ସେପରି ଉଠି ଅଛନ୍ତି। ଆସ, ସେ ଯେଉଁଠାରେ ଶୋଇଥିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନ ଦେଖ, ସେଇଟା ଶୂନ୍ୟ। ଏଇ କଥା ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ଏଇ କଥା ସେମାନେ ନଗରକୁ ଯାଇ ଏ ସମସ୍ତ ବିବରଣ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ପ୍ରଧାନ ଯାଜକମାନେ ଏକତ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣା କଲେ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗମାନଙ୍କୁ ଡକେଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ ପାଟି କରନି। ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଥମ କରି ଏ ଘଟଣା, ଜଣେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେବା କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସମାଧି ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ନେଇଥିବା ସମୟରେ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବା କଥା। ତେଣୁକରି ତମ କେତେ ପଇସା ଦରକାର କୁହ, କେତେ କୋଟି ଦରକାର, କେତେ ଲକ୍ଷ ଦରକାର। ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ଦେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଆମମାନେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆସି ରାତିରେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲେ ବୋଲି କହିବ, ଯେହେତୁ ଆମର ସେଇଟା ଯୋଜନା ଥିଲା। ସେ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ସେମାନେ କହିଲେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ପିଲାତ ଶାସନକର୍ତ୍ତା କ'ଣ କରିବେ? ସେମାନେ କହିଲେ 14 ପଦ, ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ମୁକ୍ତ କରିବା। ଯା, ପଇସା ନେଇକି ଘରେ ଶୋଇପଡ଼, ଛୁଟିରେ ଯାଅ, ଇସ୍ କର। ସେଥିରେ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ନେଇ ଯେପରି ଶିକ୍ଷା ପାଇଥିଲେ ସେହିପରି କଲେ। ଏଣୁ ଏହି କଥା ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। କେଉଁ କଥା ଆଜ୍ଞା? ଯଦି ପଇସା ମିଳିଯିବ ସତକୁ ମିଛ, ମିଛକୁ ସତ କହିଦେବା କଥା। ଏବଂ ସୈନିକମାନେ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ମିଛ କଥା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା ସେ ଯାହା ହଉ, ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଭଲକି ଜାଣିଛୁ। ଆମେ ଆଉ 2-3ଟା ପଦ ପଢ଼ିବା, ତାପରେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ମୋ ପାଖରେ ଆଉ 3 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଅଛି। ଆମମାନେ ପଢ଼ିବା ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 15 ପର୍ବର 3-9, ଟିକେ ତରବରରେ ପଢ଼ିବା। ସାଧୁ ପାଉଲ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି?
ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 15:3-9। ପାଇଥିଲି ହଁ, ସେଥିମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲି ଯଥା କରିଥିଲି 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 ଯଥା ହୁଁ। ଶି- ଶିକ୍ଷା ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲି ଯଥା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ, ସେ କେଫାଙ୍କୁ ଆଉ ତାହାପରେ ଦ୍ୱାଦଶଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ଏକାଥରେ 500 ଠାରୁ ଅଧିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି କେହି ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ତତ୍ପରେ ଯେ ଯାକୁବଙ୍କୁ ଆଉ ପରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରେରିତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଅବଶେଷରେ ଅକାଳଜାତ ପରି ଜଣେ ଯିଏ ମୁଁ, ସେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତାଡ଼ନା କରିଥିବାରୁ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ, ପୁଣି ପ୍ରେରିତମାନ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ହେବାକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ। ଆମେନ୍। ଆମେନ୍। ଆମେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଢିବା ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 4:24-25। ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହୋଇଅଛି, କାରଣ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ଥାପନ କଲେ, ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଗଣିତ ହେବ। ସେଇ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ, ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ। ଆମେନ୍। ଯୀଶୁ ଯଦି ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇନଥାନ୍ତେ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନଥାନ୍ତେ। ଏ କଥା ସାଧୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଢିବା ଫିଲିପି 3:9-11। 8ରୁ ପଢିବା। ହଁ, ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜ୍ଞାନର ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କ୍ଷତିଜନକ ବୋଲି ଗଣ୍ୟ କରେ। ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟର କ୍ଷତି ସହ୍ୟ କଲି, ପୁଣି ସେହି ସବୁ ଆବର୍ଜନା ସ୍ୱରୂପ ଗଣ୍ୟ କରେ, ଯେପରି ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଲାଭ କରିପାରେ ଓ ତାହାଙ୍କର ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ପୁଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ ହେତୁ ନିଜର ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୋଇ, ବରଂ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ବିଶ୍ୱାସମୂଳକ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ସେପରି ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଶକ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗରେ ତାହାଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଭୋଗର ସୌଭାଗ୍ୟତା ଜ୍ଞାତ ହୁଏ, ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଆମେନ୍। ଆମେନ୍। ପାଉଲଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଇଚ୍ଛା ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ଯାହା ସେବା କଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବି ନା ନାହିଁ ତାକୁ ମୁଁ କନଫର୍ମ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ମୋର ଲାଳସା ଅଛି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଯେପରି ହୋଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁଯାକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ସେବା କରିବା ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଏବଂ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବା, ଯେହେତୁ ଆମର ସମସ୍ତ ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ କର।